Good morning to all students. Welcome to Fundamentals of Food Processing class. So we have started with Unit 2. Under that already we have studied the compositional, nutritional and technological aspects of fish, lecture 1, under which we have studied about the classification of fish based on mainly for your syllabus based on the habitat, that is freshwater and marine water. So also we have seen classification based on the type of flesh and the shape. Okay, so also we have studied the composition of fish, which is a source of protein, and also we have studied what are the characteristics of fresh fish, or I can say we have studied how you can identify the fresh fish and the spoiled fish. And in today's class we are going to study about the spoilage of fish. Okay, so already we have studied how to identify spoiled fish, right? So in today's class we are going to understand what do you mean by the spoilage of fish, and how the microbiological changes will take place, how physiological changes will take place, and biochemical changes will take place when a fish is spoiled. Okay, so coming to introduction, fish is found abundantly in all natural waters. It is valuable source of food rich in high quality protein, minerals and vitamins. Oily fish are rich in omega 3 polyunsaturated fatty acids. Attack on fish by undesirable microorganisms like bacteria, fungi, yeast, mold, virus, or other toxins and byproducts from external source is called microbial contamination of fish. Fish are mainly composed of 65 to 80% water, 1 to 20% fat, 14 to 20% protein, and 2% vitamins and minerals. Fish is highly perishable due to high moisture content, availability of the nutrients for the growth of microorganisms, and ambient temperature. So, already you know that fish is most abundantly found in all the water habitat, and it is also very rich source of protein, vitamins and omega 3 fatty acids, etc. But these fish are one of the highly perishable food. Highly perishable means which gets spoiled easily. ಆಯಿತಾ, ಹೈಲಿ ಪೆರಿಷೇಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವಂತಹ ಫುಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಅಥವಾ ಮೀಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ easily it can undergo any contamination or spoilage process. Okay, so this spoilage may be because of the microorganisms, it may be because of the toxins which are produced by other virus and its byproducts from external source. So this contamination which make it not suitable for eating, we call this process as spoilage process. Okay, so since the fish contains high amount of moisture, that is around 65 to 80% of moisture, and also more nutrients are available for the microorganisms to attack, these fish can easily undergo spoilage. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫಿಶಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹಾಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಫಿಶ್ ಹಾಳಾಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So let us check what are the contaminating microorganisms of fish. So ಫಿಶನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಜನರ. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ಶಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೂಡೋಮೊನಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಸಿಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊರಾಕ್ಸೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ
ಮೈಕ್ರೋಕೋಕಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ಕಿನಾ, ವಿಬ್ರಿಯಾ, ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಏನು ಫಿಶ್ಶಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಇರ್ತದೋ ಆಗ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫಿಶ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜನೆರಾ ಆಫ್ ದ ಫಿಶ್. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏರೋಮೊನಾಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್, ದೆನ್ ಆಲ್ಕ್ಯಾಲಿಜೀನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್, ಬ್ರೀವಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ನೀವು ಯಾವ ನೀರಿಂದ ಮೀನನ್ನು ತಂದಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಆ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೀರಿನಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಔಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್. ನಾವು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜನರ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಕಲಿಜೀನ್ಸ್, ಸೂಡೋಮೊನಾಸ್, ಫ್ಲಾವೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್, ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್. ಸೊ ಫಿಶ್ಶಿನ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೂಡ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಫಿಶ್ಶಿದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಶನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ನೀರಿಂದ ತಂದಿರ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಶ್ಶಿನ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್? ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೀನು ಹಾಳಾಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್, ಫ್ರಮ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, at the time of catching, density of microbes in surface slime, from equipment, from fish storage and during the transport. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಿಶಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೇ ಇರುವಂತಹ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀರಿಂದ. ಯಾವ ನೀರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಫಿಶ್ಶಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಹ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೆಟ್ಟಿಂದ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವ ನೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಥವಾ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀರ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದಂದರೆ ಹಾಳಾಗೋದು, ಆಯಿತಾ? ಇದನ್ನು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಲೈಮ್, ಪೊಡಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫಿಶನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಬಂದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತನಕ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಂದರಿಂದ ಬೋಟಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮೀನು ಮಾರುವವರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ from water, freshwater fish carry freshwater bacteria. Northern waters carry mostly psychrophiles bacteria. Tropical waters carry more mesophile bacteria. ಸೊ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರಿಂದ ನೀವು ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ವಾಟರ್ಸಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ಸೈಕ್ರೋಫೈಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ವಾಟರ್ಸ್, ಆಯಿತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡಿಂದ ನೀವು ಫಿಶ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಆಗ ಮೀಸೋಫೈಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಮಾಡರೇಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫ್ರಮ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಬೋತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶ್ ಕಂಟೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೇ ಕಂಟೈನ್ 1,200 million ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಫಿಶ್ಶಿನ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರೌಂಡ್ 1,200 million ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಲೋಡ್ ಪರ್ ml. ಸೊ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಫ್ಲೂಯಿಡಲ್ಲಿ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡಲ್ಲಿಯೇ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ at the time of catching, so the number of microorganisms on the skin of the fish can be influenced by the method of catching. If some injury have done at the time of catching, fish contamination may start. Okay, so at the time of catching, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಹುಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಹುಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಿಶ್ಶಿಗೆ ತಾಗಿದರೆ, ಆ ಫಿಶಲ್ಲಿ ಊಂಡ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಊಂಡ್ ವಿಲ್
trigger the growth of microorganisms, right? So even you have to be very careful when you are catching a fish. So fish ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಲೈಮ್. So the slime that covers the outer surface of fish has been found to contain bacteria. So usually freshwater fish ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಹೊಳೆ ಮೀನು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಜಾರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹರಿಯುವ ನೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಫಿಶ್ಶಿದು ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಳೆ ಲೋಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಜಾರುವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಲೈಮಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಲೈಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಲ್ಗೆ ಟೈಪ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರಿಚ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ bacteria. So apart from that, even the contamination from equipments, for example boats, catching net, boxes, fish house, fisher may be contaminated with bacteria and may transport onto the fish during the cleaning. So as I said, ಬೋಟಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋ ನೆಟ್ ಅದರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಫಿಶ್ ಹೌಸ್, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಶ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ವಿಮೆನ್ ಯಾರು ಫಿಶ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಫಿಶ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸೊ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ started from when it is kept in ice due to low quality of ice or storage conditions. ಸೊ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ಅಂದರೆ ಆ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಐಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂ ಸೈಕ್ರೋಫೈಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ರೋಫೈಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತನ್ ವಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಸೈಕ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನೌ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, at the time of transporting fish from fishing place to selling market, if the temperature is not maintained, contamination may start. Okay, so ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಮೀನು ಮಾರುವವರು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಥರ್ಮಕೋಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾರೋ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಬರುವವರಿಗೆ ಎಂತಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಐಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಆಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರುವ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫಿಶ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. Now, so these are the points which are listed. Now, contamination may also occur from fish processing instruments, the polluted environment of that processing industry, the fish processing table. Microbial contamination may come from laboral if they are not neat and clean, from auxiliary gutting device used to clean fish and their gut, and filleting machine, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫಿಶ್ಶಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಮಾಡುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಫಿಶ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟಲ್ಲಿರೋ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೆಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಫಿಶ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಟೇಬಲಿಂದ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಲೇಬರ್ ಆ ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಗಟ್ಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫಿಶನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕರಳು, ಹೊಟ್ಟೆ, ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಈ ಗಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಫಿಶ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು spoilage of fish can be considered as any change that render the product unacceptable for human consumption. Okay, so note down the definition for spoilage of fish. So it is any change
ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನ್ಸಪ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಚೇಂಜ್ ಫಿಶಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಫಿಶನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಚೇಂಜಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸೀ ಫುಡ್ ಮೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಅಪಾನ್ ಡೆತ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಟೋ-ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶ್ ಓನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಫಿಶ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆತ್. ಸೊ ನಾವು ಲೈವ್ ಫಿಶನ್ನು ಯಾರು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಿಶನ್ನು ನಾವು ಫಿಶನ್ನು ನೀರಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಡ್. ಸೊ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಟೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಶ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಚ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್, ಪ್ಯೂಫಾ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಆಟೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಿಶಲ್ಲಿರುವ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ it will cause some reaction leading to the liberation of some chemicals. Okay, so along with that metabolic activities of microorganisms. So surface ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ವಾಟ್ರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಫಿಶ್ಶಿನ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಫಿಶ್ಶಿನ ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಅನ್ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಫಿಶನ್ನು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so the main causes for the spoilage of fishes are high moisture content, high fat content, high protein content. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಫಿಶ್ ಪೆರಿಷೇಬಲ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಅಥವಾ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮೂರು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫಿಶಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶ್. ಸೊ you have 3 different steps under the process of spoilage. First is autolysis, second is bacterial invasion and putrefaction, third is rigor mortis stage. Okay, so ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಟೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಆಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ಯೂಟ್ರಿಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಆಯಿತಾ? ದ್ಯಾಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಗರ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟಫ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫಿಶ್ಶಿನ ಮಸಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯುವರ್ ಫಿಶ್ ಮೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಫ್. Now, what are the factors influencing the kind and rate of spoilage? ಸೊ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿನವರೆಗೆ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶ್, that is type of fish. So flat fish will spoil more readily than round fish because can undergo rigor mortis more rapidly, deteriorate rapidly because of oxidation of unsaturated fat on their oils. So ಫ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್ ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ ಫಿಶ್ ಮಧ್ಯೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್ ಬೇಗ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಫಾ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Next, the condition of the fish when caught. Fish that are tired as a result of struggle, lack of oxygen and excessive handling spoil rapidly. Feedy fish that is full of food when caught are more perishable than those with an empty intestine tract. So, fish ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ that will also decide the ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ತುಂಬ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಫಿಶನ್ನು ನೀವು ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ
ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆಟಾಡಿಸಿದೆ ಆ ಫಿಶ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಫಿಶ್ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಫಿಶ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫೆಡ್, ಒಳ್ಳೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಫಿಶ್ ಆದರೆ ಅದು ಬೇಗ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಟ್ ಫಿಶ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಡ್ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಫಿಶ್ ಆದರೆ ಆಗ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The next factor is the kind and the extent of contamination of the fish with bacteria. Contamination may be from mud, water, handler and the exterior slime and intestinal content of the fish. So greater the load on fish, more rapid the spoilage. So ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೀವು ತಂದಿರುವ ಫಿಶ್ಶೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ಬೇಗ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇಗ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶನ್ನು ನೀವು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ಆಯಿತಾ? ಈವನ್ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಿಶರ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೈ ತೊಳೆಯದೆ ಹಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಶಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅ ಫೇವರೇಬಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಅಂತಹ ಫಿಶನ್ನು ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿದಿನ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆರ್ 1 hour ದಟ್ ಫಿಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಿಶನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಮಾರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಫಿಶ್ ಡಿಲೇ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್, ವಾರ್ಮರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಶಾರ್ಟರ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಹೈಜಿನಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಫಿಶನ್ನು ಹಿಡಿತೀರ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟದವರೆಗೆ ತರ್ತೀರ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಈಗ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ ತರುವಾಗ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಾರ್ಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಫಿಶ್ ಕೆಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಿಲ್ ದ ಫಿಶ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೀಸ್ ದ ಫಿಶ್ ಆರ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಐಸ್ so that it can have extended shelf life. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬೇಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಡಿಪ್. ಸೊ ಈವನ್ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಶದ್ದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ನಾವು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫಾರ್ಮಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೀನಿಗೆ ಹಾಕಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮಲಿನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ಫಾರ್ಮಲಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್, ಫಾರ್ಮಲಿನನ್ನು. ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ previously I have said the different process of spoilage. In that 3 steps are there. First is autolysis. So let us see one by one. Autolysis, we call it as enzymatic spoilage. So autolysis andre it is due to the careless handling of the fish. The fish cell will be broken and it releases autolytic enzyme which causes production of spoilage substances, and these substances create the very good environment which favors the growth of microorganisms. Okay, so first step spoilage alli anta helidre autolysis. So autolysis means whatever the enzymes are there, so that will be released from fish because of the careless handling. ಸೊ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫಿಶ್ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಫಿಶ್ಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಫ್ ಯೂಸೇಜಿಂದ ಅದರ
ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಟೆಪ್ಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೈಮೋಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್, ಕೈಮೋಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೊಮಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ರೆಡಿ ಫುಡ್ಡಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಲೈಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅನ್ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ it can also leads to mechanical spoilage. So mechanical spoilage means if it is a bruised flesh, the darkening is caused by burst blood vessels, broken skin, bacteria to enter the flesh, burst guts, bacteria and enzymes to contaminate the flesh. So this enzymatic spoilage will leads to mechanical spoilage or physiological spoilage also. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬ್ರೂಸ್ಡ್ ಫ್ಲೆಶ್. ಸೊ ಫ್ಲೆಶ್ ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಫಿಶ್ಶಿದ್ದು ಸಿಪ್ಪೆ ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲೆಶ್ಶಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಪೆಟ್ಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಚಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಸ್ಕಿನ್. ಈವನ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಲೆಶ್. ದೆನ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಗಟ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಟು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್. ಸೊ ಗಟ್, ಸ್ಟೊಮಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ fish eater, then you can observe that the down abdomen part of the fish will be broken sometime. Okay, so that time what happens, easily those bacteria and enzyme can attack into the intestinal flesh. Okay, so spoilage ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್. ಸೊ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್, ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಲೆಟೇಬಿಲಿಟಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೂಸ್ಡ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೋಕನ್ ಸ್ಕಿನ್, ಬರ್ಸ್ಟ್ ಗಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ changes that takes place during the spoilage of the fish. Now chemical changes or biochemical changes or chemical spoilage. So the chemicals present in the living things are able to change due to them either splitting up or joining together. So autolysis ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, okay, for spoiling. So this also leads to the change in the chemical composition or biochemical composition of the fish, which either split up or join together. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ undesirable changes ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ desirable compound may split to give rise to undesirable changes. So in both the cases new chemicals are formed. Okay, so due to autolysis either the new chemicals will be formed within the fish or either by combining or by splitting, okay, which depends upon the temperature, high temperature, rapid spoilage, water availability and enzyme. ಸೊ ಹೊಸ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಗ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾರ್ಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಗ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಗ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಫಿಶಸ್, ಓಕೆ,
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿಲ್, ಸರ್ಡೈನ್, ಮ್ಯಾಕ್ರಲ್, ಕಾಟ್ಲಾ, ಟ್ರಾಟ್, ಗ್ರಾಸ್ ಕಾರ್ಪ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಫಿಶಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು, ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು, ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸಲ್ಲಿ ಮೇನಾಗಿ rancidity. Okay, so rancidity is nothing but the fat oxidation which occurs after autolysis and bacterial spoilage, and high lipid concentration will contribute to the spoilage, and under fat mainly the unsaturated fatty acid which can easily oxidized by atmospheric oxygen. So increase in the temperature and exposure to light increase oxidation rate, bad and unpleasant odor, and rancid taste, sour or stale smell or taste. Okay, so main chemical change that takes place in the fish during the spoilage is rancidity. So rancid is nothing but the oxidation of fatty acid. So after autolysis and bacterial spoilage, so spoilage ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಟೋಲೈಸಿಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ. ಆಟೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗಿಂದ ಫಿಶ್ಶಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪೆಟ್ಟಾದಾಗ, ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗ ಆಗ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಪಿಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ಗೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಆದರೆ ಆಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಓಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ವಾರ್ಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ದ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಲೈಕ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್. ಫಿಶ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂದ ಒಂಥರ ಸ್ಟಿಂಕಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಓಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಒರೋಮಾ. ದೆನ್ ಈವನ್ ದ ಸ್ಟೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಕೊಳ್ತೋಗಿರುವಂಥ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡ್ taste, even the taste will change from fresh taste to the rancid taste. Okay, now bacteriological spoilage. So millions of bacteria present on outer surface and inside the fish. Healthy fish, the natural protection against the harmful bacteria. Live fish, bacteria present on skin and gills, intestine, but cannot attack the fish muscles. Dyed fish, bacteria penetrate the fish muscle and more rapid for thin skin fish. When fish died, some of the bacteria enters into the flesh. Bacteria and enzymes changes the fish odor, flavor to sour, gassy, fruity, finally ammonia and fecal odor. Multiply quickly and produce its metabolites that are responsible for the cause of spoilage. So ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಶಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವ ವಾಟರಿಂದ ಫಿಶನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ದಿ ಫಿಶಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೆಲ್ದಿ ಫಿಶಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಲೆಶ್. ಮಾಂಸದೊಳಗೆ ಅದು ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ fish. Okay, so in the live fish, bacteria will be found on skin, gills, intestine, but cannot attack the fish muscles. So immediately after the death of the fish, I said autolysis process will take place, which will favor the growth of microorganisms. ಸೊ ಆಟೋಲೈಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದಾಗ ಎನ್ಸೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಲೆಶ್ ಇದ್ದು ಮೇಲಿದ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೆಶ್ ಇದ್ದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫ್ಲೆಶ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಫಿಶ್ಶಿನ ಓಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೇವರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಗ್ಯಾಸಿ ಸ್ಮೆಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ
ಫೈನಲಿ ವೆನ್ ದ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಗಿವ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಥವಾ ಫೀಕಲ್ ಒಂಥರ ಕೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂರಿಯಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲೆಶಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಲೈಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೆಡಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ತಿಂದು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಓಡರ್ ಬರುವ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ as the spoilage continues, the microorganisms will multiply and it will produces the chemicals which are responsible for the spoilage. Okay, so ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ 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 ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಫಿಶ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. The gut contain huge number of bacteria which can easily contaminate the flesh inside the belly cavity. If acid breaks down the wall of the cavity, then they penetrate to all parts of the flesh. This process is called autodigestion. So ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಶ್ಶಿನ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ 1000 to 100 millions ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಪರ್ 1 ml, ಹೌದಾ, ಆಫ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಫಿಶ್ ಡೈ ಆದಾಗ, ಸತ್ತೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಲೆಶ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ ದ ಬೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ HCl ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ HCl ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್, ಫಿಶ್ಶಿನ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನಾವು ಆಟೋಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಟೋಡೈಜೆಷನ್. ಸೊ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅದು ಕೊಳ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಬೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್. ದಿಸ್ process is called as autodigestion. So the changes that are carried out by microorganisms during spoilage are, so ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ರೈಟ್? ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಶಲ್ಲಿ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ inside the body of the fish. What are the chemical changes that takes place inside the body of the fish? So proteins, amines and nitrates, sulfides, whatever is there, protein part of the fish will be acted by the proteolytic microorganisms. Sorry, it is not properly, so this has to come this side. Okay, so proteins of the fish are acted upon by the proteolytic microorganisms to give rise to amino acids, amines, nitrates and sulfides. So protein ಆಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಟಿಯೋಲೈಟಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಮೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನ fermentative microorganisms will convert it into acids, alcohols and gases. Okay, so the microorganisms called fermentative microorganisms will act upon the carbohydrate part of the fish and convert it into the carbon dioxide, alcohol and acid. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, then they will act upon the fat, the lipolytic microorganisms. ಅಂದರೆ ಲಿಪೋಲೈಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟನ್ನು ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ biochemical changes that takes place during the spoilage. So protein will be converted into its simplest form, carbohydrate will be converted into acids, okay, not sugar. Acids ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, this process is taking place in anaerobic condition inside the body, ಹೌದಾ? So inside the body oxygen will be less, so your carbohydrates will be converted into acid instead of sugar and alcohol. Okay, so fish are rich in fat, so they will be converted into fatty acid and glycerol. Now what are the evidence of spoilage? So spoilage ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, the color of the fish will become fade, dirty and yellow or brown.
Slime of the skin increases, especially flaps and gills. Eyes sink and shrink. Pupil becomes cloudy. Cornea opaque. Softening of flesh. Anus wet, swollen, and red. Meanwhile, a sequence of odor is evolved. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಫಿಶ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಫಿಶ್ಶಿನ ಕಲರ್ ಒಂಥರ ಕೆಂಪಿದೆ, ಅದು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಮತ್ತು ಇವನ್ನ ಆ ಫಿಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾರುತ್ತೆ, ಕೈಯಿಂದ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮಗೆ ಗಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅದರ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಐಸ್ ವಿಲ್, ಈಗ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಆದರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಹೌದಾ, ರೌಂಡ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಆದರೆ ಅದರದ್ದು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಫ್ಲೆಶ್ ಇದು ಒಳಗೆ ಹುಗ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಈವನ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೌಡಿ. ಸೊ ಅದರ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಕಪ್ಪಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂದಿ ಬೂದಿ ಬಣ್ಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಪೇಕ್, ಒಂಥರ ಲೇಯರ್ ಕಾಣಂಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ. ಈವನ್ ಅದರ ಮಾಂಸ ಕೂಡ ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೈ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಸ್ ವೆಟ್, ಸ್ವೋಲನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್. ಈವನ್ ಅದರ ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಈವನ್ ಫಿಶ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ಈವನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಶ್ ಸ್ಮೆಲ್. Okay, so that are the evidence you can say the fish is spoiled. Now the bacteria which are causing spoilage. So normal temperature alli yava bacteria spoil madutte adu already we have studied in first, right? So at chilling temperature usually Pseudomonas acrobacter will cause the spoilage. At ordinary temperature E. coli, then Sarcina and Clostridium. At higher temperature Micrococcus and Bacillus. So ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಫಿಶ್ ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ these bacteria will act upon. At high temperature these two bacteria will cause the spoilage. Discoloration of the fish. So if the spoiled fish is having yellow to greenish color, it means it is having Pseudomonas species or Micrococcus species. If the spoiled fish is red or pink color, it will be having Micrococcus or any mold or yeast. If it is chocolate brown in color, that means it is having aspergillus yeast attack. Now the important changes brought out by the action of bacteria in fish are as follows. So ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಚೇಂಜಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ TMAO to TMA. So the biochemical changes which are caused are, first one is reduction of TMAO to TMA. So marine fish contains a small percentage of odorless TMAO which is reduced to an offensive smelling TMA by the action of bacteria. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಿಶಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನುವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫಿಶಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಫಿಶಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಫಿಶಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ವ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೈಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಅಪಾನ್ autolysis they will be converted into trimethyl amine which is having very offensive bad odor, fishy odor. Okay, so bacteria will act upon these oxides and convert them into TMA form which will give you the foul fishy smell. So apart from that, even breakdown of amino acids and formation of primary amines. So bacterial action of amino acid present in the fish muscle leads to the formation of primary amines. For example, formation of histamine from histidine, arginine from glutamic acid. So this bacterial action may cause food poisoning in extreme cases. Okay, so previously ನಾವು ಓದಿರೋ ಹಾಗೆ protein will be acted upon by proteolytic microorganisms and they'll be converted into amino acid. So ಈ amino acid ಕೂಡ again it will converted into primary amines which are responsible for food poisoning. For example, histidine ಅನ್ನೋದು amino acid produced from protein, but this histidine will be again converted into histamine which is very spoiling factor by the microorganisms.
And even the glutamic acid is a essential amino acid which will be converted into arginine by microbial action, and if these spoiled fish containing amines are consumed, that leads to food poisoning. Now coming to breakdown in urea, the higher concentration of urea degraded to ammonia by the microorganisms will give you offensive odor. So the urea which is present in fish will be converted into the ammonia, which will give you very bad odor because of the bacteriolytic actions. Okay. So in today's class about the spoilage of fish, we have studied that spoilage may be caused because of the contamination of microorganisms. So this contamination can be from water, from materials catching the food, from processing industry, or some other factors. So if the temperature is more, the degree of contamination will be more and the rate of spoilage will be more. So this contamination can leads to the spoilage, and spoilage takes place in 3 steps. So first ಗೆ ಆಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಫಿಶ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗಿಂದ ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕೆಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಟೋಲೈಸಿಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. So because of that bacterial attack, the protein will undergo putrefaction, and that leads to the rigor mortis condition. So microbiological changes anta andre micro spoilage. In that microbiological, if they ask you, you have to explain everything about how the different microorganisms are responsible for the spoilage of fish. Okay, so you can mention contamination microorganisms of the fish. So which are the microorganisms that are found on the fish in fresh water and all, and how which are the different bacteria which are present in the spoilage and how they are responsible for physiological changes so of fish. So physiological changes means change in the appearance, color and everything. So for that you can write the discoloration of the fish. Coming to biochemical changes, so biochemical changes means what are the chemicals. So this page plus these changes in the chemical composition of fish you can write. So hope you have understood today's class. Thank you for listening.